Hi, hello, dear students. How are you? I hope you are doing great. I'm Lakshmi. Welcome to my channel, Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm going to teach the various levels of objective type examinations regarding the maths with amazing super tips and tricks I'm using to crack any type of question easily without wasting the time. You can focus the more number of questions in your competitive level of examinations. So I uploaded more and more videos whose links are there in below description as a playlist. If you not yet watch, please watch them because those are very helpful to you. In every video I'm explaining any topic with concept, super tips and tricks, and also some previous MSET main questions etc. I'm discussing in my videos. So those are also very helpful to you. Is it clear? So if you're not yet subscribed my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you for your better progress. Those are very helpful to you. Is it clear? So hope so you can do it. Thank you one and all your love and support who are maybe subscribers. Keep it up and can support like this, keep supporting like this. Okay. So in today's video, I'm going to discuss one of the quite interesting, very important topic. Very means or there's a simple way I'm going to discuss. It is you feel that somewhat difficult, but there is no difficulty at all. I will explain easy way, simple way. The topic is simply functions in the functions domain and ranges. Most requested video I'm explaining how can you find out the domain and ranges, how can you come across the various steps on this topic domain and ranges. Already I uploaded the 5 videos on this functions chapter, so if you not yet watch, you can watch them. This part is only final one, so this is also if you follow then function chapter so clear for you. Okay, are you ready? Without delay, let's get start. Right, domain ranges అనేవి చాలా ఈజీ, మీరు అనుకున్నంత డిఫికల్ట్ కాదు. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏంటి వినండి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద కాన్సెప్ట్, you can understand easily. Some questions you can come across by the options, any angle we can take, easy way how to take, no doubt about it. So even though if after watching my videos, if you have any doubt, please put a comment. Definitely I will rectify your doubts, right? First, we have to know what is the concept of the domain and range. You know, function generally, y is in terms of fx, this is one of the function. Here there are two variables. What are two variables here? X is one variable, y is another variable. What is the domain? Domain is nothing but set of the values of this x which are defined on this function. That is called as domain. What is domain? Set of the values of x which are defined on the function. X values ఆ ఫంక్షన్లో డిఫైండ్ అయిన మాత్రమే డొమైన్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, డిఫైండ్ అయింది కాంది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఆల్రెడీ మనకి లోవర్ క్లాసెస్ని మనం నేర్చుకున్నాం. వీ నో ఫ్రమ్ ద లోవర్ క్లాసెస్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ కొన్ని కేసెస్లో డిఫైండ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డినామినేటర్. Denominator what is not defined? Yes, denominator 0 is not defined. Same way square root. Under the square root, negative values are not defined. Similarly, logarithm. Under the logarithm, log can take only positive values, cannot take 0 and negative values. Like there's some basic knowledge we have to recollect. Already we know from the lower classes. That is only basically we can apply for the domain and ranges. Okay. నేను క్వశ్చన్స్ దగ్గర కూడా హింట్స్ ఇచ్చి చేస్తాను, వరి ఏం కావద్దు. కానీ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది, ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయడం ఇంత అంతే. ఇక్కడ అంతకన్నా వేరే డిఫికల్టీ ఏమీ లేదు. ఓకేనా? ఇందులో కొన్ని స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలియని నేర్చుకోవాలి ఎక్స్ట్రా. అలాగే ఇంటర్వెల్స్ ఎలా ఫామ్ చేయాలి, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్, క్లోజర్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఎలాగ మనము తీసుకోవాలి, ఆప్షన్స్ ఎలా పికప్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. మిగిలిన సొల్యూషన్ ఈజ్ సో ఈజీ, జస్ట్ పికప్ ఇన్ ద ఆన్సర్ అండ్ కలెక్టింగ్ ద ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ some part you have to concentrate. That is only how to do. Nothing to worry. After watching my videos, my video especially this domain and ranges, you can get clear idea. Okay, even if you have any doubt, put a comment, right? ఏం చెప్పండి, x అంటే డొమైన్ అంటే ఏంటి? డొమైన్ is set of values of x which is defined on the function. This is simple language, we can call it as input. What you are taking, that is called as domain. Okay, range means what? Set of values of y, or is also known as y is also equals to what? F of x. Set of values of y or f of x resultant is called as range. This is known as output also in general language. Okay, domain అంటే ఏవైతే డిఫైన్ అవుతాయి x వాల్యూస్ అవి తీసుకుంటాము. రేంజ్ అంటే y వాల్యూస్ మనం ఏవైతే కలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని రేంజ్ అంటాం.
ఈ రేంజ్ కనుక్కోవడానికి మాత్రం ఒక 2-3 మెథడ్స్ మనం క్వశ్చన్ బట్టి చూజ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఏ మెథడ్ అని బ్రీఫ్గా రాశాను. క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలని క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ రేంజ్ అంటే వై వాల్యూస్ ఎలా చేయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ కలెక్ట్ వై వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకొని వై వాల్యూస్ వస్తాయి. సపోజ్ ఎక్స్ వాల్యూ అది 1 2 3 తీసుకుని వై వాల్యూస్ రావడం, దాన్ని సెట్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అంటాం. ఎక్స్ నుంచి వై కలెక్ట్ చేయాలి, అది ఒక వే. అన్నింటికి ఒకటే మెథడ్ ఉండదు. మళ్ళీ క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ ఇట్ విల్ బి వేరియడ్. ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తామని క్వశ్చన్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నో నీడ్ టు వరీ. ఎక్స్ టు వై, ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్ళే ఛాన్స్. అలాగే మనకి వై ఈజ్గల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా ఫంక్షన్, దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎక్స్ని వైలో రాయాలి. అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ కంప్లీట్లీ వైలో రాయాలి. ఇఫ్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై దెన్ వీ కెన్ రికగ్నైజ్ ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వై ఎక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్, దట్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఓన్లీ అవర్ రేంజ్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈజ్గల్ ఎఫ్ ఆఫ్ వైలో మార్చిన తర్వాత ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏ వాల్యూ వై దగ్గర డిఫైండ్ అవుతాయో ఆ వై వాల్యూస్ మనం కలెక్ట్ చేయాలి, రైట్. ఇవి కొన్నిసార్లు మనకి ఈ ఫంక్షన్ సింపుల్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, రేషనల్ ఫంక్షన్, అలాంటి కేసెస్లో ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా ఇది స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్. సమ్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ సైన్, కాస్, సైన్ ఇన్వర్స్, కాస్ ఇన్వర్స్. ఈ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు రేంజ్. ఆ రేంజ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే వాటిని బేస్ చేసుకొని రేంజ్ కనుక్కోవడం. ఓకే, ఇవన్నీ బేసిక్ పాయింట్స్ రేంజ్ కనుక్కునే ప్రాసెస్. సో మేబీ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై, maybe you can collect x in terms of y completely, x in terms of y for what value of y x is defined, that values of y only range. Maybe in the given functions some standard functions are there like sine inverse, sine, cos, like step function, అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటి స్టాండర్డ్ రేంజెస్ ఉన్నాయి, దాని ప్రకారం వాడు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ రేంజ్ కనుక్కోవడం. ఇది మనం చేయవలసింది మెయిన్గా. మిగిలినవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ లోవర్ క్లాసెస్ నుంచి ఏ వాల్యూ ఎక్కడ డిఫైన్డ్ కాదో తెలుసు, అది యూజ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? జస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్. ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, రైట్. నౌ విల్ ఫోకస్ ద క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ఆన్ డొమైన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ రిటన్ హియర్? ప్లీజ్ once one by one you can concentrate. What is the first question? Domain of the function is in the form of log of x minus 2 by root over 3 minus x. Domain, what I said about domain? Domain అంటే ఏం చెప్పాను? సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది, లోగరిథంలో ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఉంది. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఏది డిఫరెంట్ అవుతే అవి తీసుకోవాలి. మనం చూడంగానే అర్థమవుతుంది. డినామినేటర్లో ఏముందిరా? ఇన్ ద డినామినేటర్ రూట్ ఈజ్ దేర్, 3 minus x is there. If the x is equals 3, what happened? If x is 3, denominator is 0. Means x is equal to 3 is not clearly defined. X is equals to 3 not defined. అంటే మనకి x is equal to 3 ఉన్న ఆప్షన్ మనం టచ్ చేయకూడదు. x is equal to 3 ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? నాట్ డిఫైన్డ్. ఎందుకంటే x is equal to 3 అంటే డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. మనకు తెలుసు డినామినేటర్ 0 is undefined. That's why don't choose x is equal to 3 where is their option. Okay, x is equal to 3 ఉన్న ఆప్షన్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. This is called as ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు 2 to 3. In the 2 to 3, no 3. ఇలా what is meaning of this is closed interval 2 to open interval 3. This is called as closed interval. This is called as open interval. Closed interval means you can take that value also. అంటే ఇక్కడ 2 నుంచి 3 వరకు అన్ని వాల్యూస్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ 2, 2.1, 2. Up to 3 is excluding. ఈ బ్రాకెట్ పెడితే 3 is excluding. ఓకే, ఇందులో 3 లేదు. ఓకే, ఇట్ మేబీ ఇందులో 3 ఉంది. ఇక్కడ 2 to infinity అంటే 2 to more than 2. 2 is open interval, 2 is not there, but more than 2 is there, more than 2 is 3. 3 more than 2 or not. అందుకని ఈ ఆప్షన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ is eliminated because in third option there is 3. Okay, now we can concentrate next element. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్, ఈ ఫంక్షన్లో 3 డిఫరెంట్ కాదని అర్థమైపోయింది. ఇంకో ఫంక్షన్ ఏముందమ్మా? లాగ్ ఆఫ్ x minus 2. లాగ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ ఫర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. ఎక్స్ వాల్యూ 2 ఉన్నది అనుకోండి, సపోజ్ x is equal to 2 అంటే లాగ్ ఈజ్ ఆన్ డిఫరెంట్, లాగ్ 0 ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫైనైట్ వాల్యూ. ఇలాంటి కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియాలి. సో x is equal to 2 తీసుకుంటే ఇది అన్డిఫైన్డ్ అయిపోయింది. అంటే x is equal to 2 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డిఫైన్డ్. సో x is equal to 3 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, x is 2 ఈజ్ ఆల్సో నాట్ డిఫైన్డ్. x is equal to 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి? x is equal to 3 ఉన్న ఆప్షన్ అంటే ఇది ఒకటే. x is equal to 2 ఉన్న ఆప్షన్ ఎస్, ఇది 2 క్లోజ్ ఇంటర్వల్ అంటే ఇందులో 2 ఉంది కాబట్టి డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇస్ లెస్ దెన్ 3. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 3లో కూడా 2 ఉంది అంటే వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఆల్సో. మీన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్? ఎస్, ఓన్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. ఇన్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడింగ్ 2 and
3. This, what is the meaning of this open interval? No, it's not takes 2 and 3. Those values between 2 and 3 it can take. ఓకే, అర్థమైందా? జస్ట్ ఆప్షన్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టండి. ఇక్కడ x3 తీసుకోలేము, x3 తీసుకుంటే డినామినేటర్ అన్డిఫైన్ అవుతుంది, x2 తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ లాగ్ అన్డిఫైన్ అవుతుంది. ఆ 2 వాల్యూస్ మనం తీసుకోలేము. ఆ 2 వాల్యూస్ ఉన్న ఆప్షన్స్ 1, 3, 4లో ఉంది కాబట్టి we cannot take those options, just we can concentrate on second option, right? Now we can come to the next question. Domain of this is same concept చూడండి. ఇక్కడ లాగరిథం దగ్గరికి వస్తాం మనం. log of 4 minus x. log cannot be take 0 value అంటే x is not equals to 4. x is not equals to 4 అంటే x 4 డిఫరెంట్ కాదు. ఇంకా సపోజ్ ఇది ఎక్కడ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. x 3 అయితే ఏమవుతుంది, 4 minus 3 1. log 1 వాల్యూ తెలుసు కదా మీకు. వాట్ ఇస్ log 1 వాల్యూ 0. log 1 0 అంటే 1/0 అంటే డిఫరెంట్ కాబట్టి x is also not 3. ఓకే, x 3 పెడితే log 1 అయింది. log 1 0 అంటే డినామినేటర్ 0 వచ్చింది, అన్డిఫైన్డ్. అలాగే x 4 పెడితే 4 minus 4 0, log 0 అన్డిఫైన్డ్ కాబట్టి 3 4లో ఎలిమినేటెడ్. 3 4 దేర్ ఇన్ విచ్ ఆప్షన్? ఎస్, 2 to 3లో 3 ఉంది కాబట్టి డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇస్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 2 to 4 లెస్ దాన్ 4లో 3 ఉంది, ఎస్ వీ డోంట్ వాంట్ దిస్ వన్. లెస్ దాన్ 4 అంటే 3 2 అవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ ఇంటర్వెల్ ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటి, అన్ని వాల్యూస్. దిస్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్. వీ కెన్ టేక్ ఆల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ to 4, రైట్? అండ్ ఇయర్ ఆల్సో క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటే 3 ఉంది, వీ డోంట్ వాంట్ 3, therefore this is also eliminated. Option 1, 2, 4 are eliminated, therefore what is the rest of the option? Is a third option. Okay, which are not defined we can concentrate, those we can eliminate, then which are defined we can collect by the options. అర్థమైందా? ఇందులో 2 డిఫరెంట్ గా 3 డిఫరెంట్ కాదు, ఎందుకంటే log 4 minus 3 1, log 1 0 అయితే డినామినేటర్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి 3 డిఫరెంట్ కాదు. ఇక 4 డిఫరెంట్ కాదు, ఎందుకంటే 4 minus 4 0, log 0 అనేది అన్డిఫరెంట్ కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ కాదు. 3 4 కాని ఆప్షన్స్ ఏమున్నది, అన్నిట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 3 ఉంది, సెకండ్ ఆప్షన్లో 3 ఉంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో కూడా 3 ఉంది. సో ఇందులో 3 to ఇన్ఫినిటీలో 4 కూడా ఉంది, ఎందుకంటే 3 to ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 4 కనిపిస్తుంది కానీ 3 4 కనిపిస్తుంది, బట్ దోస్ ఆర్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటే వీ కెనాట్ టేక్ దోస్ వాల్యూస్. అలాగే ఇక్కడ కూడా అంతే, 3 ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఉంది అంటే వీ కెనాట్ టేక్ 3, వీ కెనాట్ టేక్ 3, వీ కెనాట్ టేక్ 4 బికాస్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ క్లోజ్ ఇంటర్వెల్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ దట్ వాల్యూ, క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ మీన్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇస్ ఇంక్లూడింగ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, చూడడానికి కనిపిస్తుంది కానీ అందులో మనం తీసుకోలేం. 3 తర్వాత 4కి ముందు వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. అలా ఇక్కడ 2 నుంచి 2 ఇంక్లూడింగ్ 2 to 3 up to 3 we can take. That is meaning of closed interval and open interval. Most of them are no, I think so. Even the few of them are get confusion. Just closed interval ante open interval ante cheppanu, జాగ్రత్తగా అర్థం చేయండి. Is it okay? Now come to the next one. Domain of sin inverse x plus root over 16 minus x square. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి sin inverse ఫంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ root over 16 minus x square ఉంది. Do you know sin inverse x domain? Domain of sin inverse x, you know, we have the standard function. Since domain of sin inverse x is closed interval -1 to +1. డొమైన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -1 to +1 అనేది మనకి స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దానికి తెలుసు. అందుకే మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో సైన్ ఇన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి దీని డొమైన్, ఈ ఫంక్షన్ డొమైన్ ఈ రేంజ్ని దాటి క్రాస్ అవ్వకూడదు, ఆ రేంజ్లోనే ఉండాలి. ఆ రేంజ్ దాటి క్రాస్ అయిన ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? -1 to 1 క్రాస్ అయింది, ఆప్షన్ ఏముంది? ఎస్. ఇయర్ -4 to 4 అంటే క్రాసింగ్ -1 to 1, -1 1 కాకుండా -4 to +4 వరకు ఉంది కాబట్టి డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇస్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో క్రాసింగ్ దిస్ రేంజ్, ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ 0 to infinity up to infinity is also don't want. What is the left over? Third option. Okay, that is only our required option. Okay na? సో వాళ్ళ ఆప్షన్స్ ద్వారా కాకుండా ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు అనేది కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా నేను సాల్వ్ చేస్తాను. అంటే ఓన్లీ ఆప్షన్స్ వెరిఫికేషన్ డిఫికల్ట్ అనుకున్నాను. ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ నాట్ డిఫికల్ట్ ఎట్ ఆల్, ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా నేర్చుకొని డిఫరెంట్ అయిందా లేదా, డిఫరెంట్ అయితే ఎస్ అంటాం, లేకపోతే పక్కన పెట్టేస్తాం అంతే. ఓకే, అవే డొమైన్ ఎక్స్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్ అయిన వాల్యూస్.
ఇక్కడ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ గుర్తు చేసుకోవాలి. డొమైన్ ఆఫ్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అనేది మనకి -1 to +1 స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్. ఈ రేంజ్ని దాటి ఎక్కడ క్రాస్ అవ్వద్దు. అది ఏదన్నా ఉండొచ్చు, అది తర్వాత విషయం. కానీ ఈ 3 పాయింట్స్ని ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఓన్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకేనా, రైట్. నౌ కెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇంకోటి ఏంటంటే 2 or more ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు కంబైన్డ్ ఏది మినిమం ఉంటుందో ఆ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. దిస్ వన్ ఈజ్ మినిమం, దట్ టు డిఫైన్ ద స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్, రైట్. Now come to the next one. Domain of √2 + x + √2 - x by x. ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది x ఎక్కడ ఉంది. x is in the denominator. x వాల్యూస్ కదా డొమైన్ వాల్యూస్. x నాట్ అట్ ఆల్ ఈక్వల్స్ టు 0. x 0 ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే ఎక్కడ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్ 0 ఇస్ అన్డిఫైన్డ్. ఇప్పుడు x 0 అంటే ఇవన్నీ x వాల్యూస్ అనమాట. x 0 ఏ ఆప్షన్ ఉంది, ఎస్. -2 to 2 మధ్యలో s 0 ఉంటుంది. ఎస్ వి డోంట్ వాంట్. అండ్ ఇక్కడ 0 ఉండదు చూడండి. -2 to 0 ఓపెన్లో ఉంది, మళ్ళీ 0 నుంచి 2 ఓపెన్లో ఉంది, కాబట్టి ఇందులో 0 లేదు. ఓకే, మేబీ దట్ ఈస్. ఇక్కడ చూద్దాం థర్డ్ ఆప్షన్. ఎస్, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ -2 to +2. ఇన్ దిస్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ 0. దట్స్ వై డోంట్ వాంట్. ఎక్స్ వాల్యూ 0 ఉండకూడదు, ఎందుకంటే డినామినేటర్ ఉంది. ఏదో ఒక పాయింట్ క్యాచ్ చేయండి ఫస్ట్. సో -2 to బిట్వీన్ -2 క్లోజ్డ్ టు 2 దెర్ ఇస్ 0. అన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి మధ్యలో అన్ని. x 0 తీసుకోకూడదు, కాబట్టి ఇది ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా అండి, ఎస్, -∞ to all values less than 2 there is 0 clearly. 0 అనేది <2 కదా, కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ దమ్? -2 to 0 యూనియన్ 0 to 2. దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్. అంటే ఈ పార్ట్ కావాలి. ఇందులో చూడండి క్లియర్గా 0 ఎక్స్క్లూడ్ అయింది, అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వల్ అంటే ఎక్స్క్లూడ్ అయింది, అంటే యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్. దేర్ ఫర్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్? ఇస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. వన్ బై వన్, లైక్ వాట్ ఆర్ మేబీ steps we have to use to save the time, that is important. That is only tip and trick. ఇక్కడ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను, అంటే ఏది డిఫైండ్ అవుతుందని ట్రిక్ని వెరిఫై చేస్తున్నాను. వెరిఫికేషన్ మెథడ్, దట్ ఈస్ ఓకే, రైట్. లుక్ ఎట్ దీస్ క్వశ్చన్స్. దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టెప్ ఫంక్షన్. Step function is also known as greatest integer function. For that you have to know the definition of step function. Simple way how to define the step function is like this. Step function is also known as greatest integer function. So what is the symbol? It is denoted as a square bracket of x. This is square bracket of x. It is defined. When it is defined, for what values of x is defined? For every value of x belongs to R, it is defined. You know what is the symbol? For all values of x belongs to R. R is what here? Real number. So for every value of x it is defined. But what is step? How it is defined? Defined for every x belongs to R. Step x is always less than or equals to x. Defined such that step x is always less than or equals to x. This is a major definition. Okay. Step x symbol, you know, step x is also known as greatest integer function. For every value of x belongs to R, it is defined as well. Step of x is always less than or equals to x. Here x belongs to R, there are two cases here. X is less than, step x is less than x is there, step x is equals to x is there. So it will be separated as a two parts. One part is step x equals to x, we can take suppose. Step x is equal to x when it is possible, when x belongs to z. It is x belongs to integers. If x is any integer, like x is equal to 1, step x is equals to 1, this is also 1. X is 2, step x is a 2, this is also 2. Maybe minus, x is equal to -1, step -1 is -1. Here also -1. అంటే step x is less than equals to x అన్నాను కదా, x belongs to R కి. ఇందులో టూ కేసుల్లో ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? step x is equals to x. step x is equal ఎప్పుడు x అవుతుందంటే x అన్ని ఇంటీజర్స్, మేబీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్, నెగిటివ్ ఇంటీజర్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ when x belongs to z. ఇంకోటి ఏంటి? less than x is there. Step x is less than x when, you know, రియల్ నెంబర్స్ కదా, రియల్ నెంబర్స్లో z వెళ్ళిపోయింది, అంటే ఇంటీజర్స్ పార్ట్ వెళ్ళిపోయింది, మిగిలివండి నాన్ ఇంటీజర్స్. ఓకే, ఫర్ నాన్ ఇంటీజర్స్, దట్ ఈస్ వీ కెన్ డినోట్ as r minus z. x belongs to r minus z. It is different. ఓకేనా? ఇలా టూ కేసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ వాట్? స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ వెన్ x belongs to z. When the step x is less than x, when x belongs to r minus z. z తీసేసాం అనుకోండి రియల్ నెంబర్స్లో, మిగిలిన r minus z కదా. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ r? రియల్ నెంబర్స్. z అంటే ఇంటీజర్స్. అర్థమైందా? స్టెప్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ ఏంటి?
step x is always less than equals to x. It is equals to x when x belongs to z. It is less than x when x is not belongs to z, means what? Except z every real number. What is the meaning of minus? Except z అంటే ఇంటీజర్స్ కాకుండా నాన్ ఇంటీజర్స్ దగ్గర లెస్ దెన్ అవుతుంది, ఇంటీజర్స్ దగ్గర ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే, జాగ్రత్తగా ఇది ఎలా అప్లై చేస్తున్నానో చూడండి. ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ కెన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్, వాట్ ఈస్ ద డొమైన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ మీకు ఐడియా రాదు, అందుకని దీన్ని ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి. డొమైన్ ఇదే ఫంక్షన్ ఉంది, స్క్వేర్ రూట్. స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కెనాట్ టేక్ నెగిటివ్ వాల్యూ. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి లేదా జీరో ఉండాలి. అంటే దిస్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. ఓకే, అంటే ఏంటి? స్టెప్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఉండొచ్చు, కానీ మన ఇది డిఫరెంట్ కావాలంటే స్టెప్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్. స్క్వేర్ రూట్ కెనాట్ టేక్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ బట్ కెన్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ జీరో. ఇందులో టూ కేసెస్ ఉన్నాయి. స్టెప్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ ఉంది, స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఉంది. కానీ స్టెప్ ఎక్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటి? స్టెప్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ అనేది మనకి పాసిబుల్ కాదు, నాట్ ఎట్ ఆల్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్. కాబట్టి స్టెప్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఓన్లీ ఎక్స్. టూ కేసెస్లో ఇది రిజెక్ట్ అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. లెస్ దాన్ కాదు, ఇది గ్రేటర్ దాన్, అంటే ఇది పాసిబుల్ కాదు అకార్డింగ్ టు దిస్ డెఫినేషన్. కాబట్టి ఇంకోటి ఏముంది మన దగ్గర? ఇక్కడ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ మాత్రం ఉంది. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ డొమైన్ నౌ? జెడ్. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. చూసారా, మనం ఇక్కడ డెఫినేషన్ యూజ్ చేసాం. ఏది డిఫెండ్ అవుతుందో పాయింట్ కూడా తీసుకున్నాం. ఇది ఏది డిఫెండ్ అవుతుందో తీసుకున్నాను, దాని ద్వారా మనం డెఫినేషన్ కూడా యూజ్ చేసాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ దీనికి డిఫరెంట్ చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ అ రూట్ ఓవర్ స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది. డినామినేటర్ కెనాట్ టేక్ ద జీరో, అంటే జీరో ఉండొద్దు, అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ బికాస్ స్క్వేర్ రూట్. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ నెంబర్ నెగిటివ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డినామినేటర్. డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి జీరో తీసుకోకూడదు, స్క్వేర్ రూట్లో ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ తీసుకోకూడదు. అంటే వీ కెన్ టేక్ ఓన్లీ స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, ఓన్లీ గ్రేటర్ దెన్ జీరో. స్టెప్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ వస్తుంది. స్టెప్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. Step x is either less than x or greater than x. It's not possible for any value of x. Not possible for any value of x. And then what is the domain? Domain is phi. Phi in the sense null set. Now come to the same point, 8th question. What is the difference between here and here? Here square root is there, here no square root. And the negative values kuda different avutundi, kaani zero ki different kaadu. And then because denominator 0 is undefined. Denominator 0 is undefined means step x minus x not equals to 0. Step x is not equals to x. ante kada. Step x is not equals to x ante x is not equals to what? Step x is equal to x aithe x belongs to z తీసుకోవాలి. Step x is not equals to x కదా అక్కడ. Step x equal అయితే denominator 0 అయిపోతుంది. డినామినేటర్ జీరో డిఫరెంట్ కాదు కాబట్టి స్టెప్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ఫంక్షన్. కానీ మనకి స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ అన్నాం. స్టెప్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అన్నాం. డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అంటే జెడ్ కాకుండా ఏమొచ్చేది ఇంకా? ఎస్. therefore step x is equals to x belongs to belongs to r minus z. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఉండకూడదు. స్టెప్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటీజర్స్ వీ కెనాట్ టేక్, అదర్ దాన్ ఇంటీజర్స్ వీ కెన్ టేక్ ఓన్లీ రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఆర్ మైనస్ జెడ్. ఎక్స్ అనేది అంటే డొమైన్ కదా, therefore x belongs to r minus z except this z every real number. That is which option? Clearly third option. See the question number 8 which is given MSET 2000 TS MSET 2018 which is depends upon simply step function. So I am giving the few of the questions what are given in a previous MSET. You have to try some other questions from your side. You have to know concept. In every video I am explaining concept also. Nowhere else I think so in same video concept and the tips and tricks and questions I think so in your YouTube channel nowhere it is
there, I think so, only maybe few of them are there. సో అకార్డింగ్ టు మై వ్యూ ఐఎమ్ టెలింగ్ టు యూ. ఓకే, అవి మీరు యూటిలైజ్ చేసుకో, అన్నీ ఒకే దగ్గర రావాలంటే కుదరదు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, చూడండి అంత ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది. మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ద సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి అంటే డొమైన్ వాల్యూస్ కావాలి, అండ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్. ఇది ఫంక్షన్లో ఎక్స్ కనిపిస్తుంది, ఏ ఉంది. ఏ ఈజ్ వాట్? బేస్ ఆఫ్ లాగ్. బేస్ ఆఫ్ లాగ్ అనేది డెఫినేషన్. మనకి లాగరిథం బేస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే, అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాను డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగ్. లాగ్ ఎక్స్ టు ద బేస్ ఏ కెన్ బి డిఫైన్డ్ వెన్ ఏ బిలాంగ్స్ టు 0 to 1. అంటే బేస్ అనేది 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. మేబీ ఏ బిలాంగ్స్ టు 1 to infinity ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 1, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎయిదర్ 0 to 1 ఆర్ ఏ బిలాంగ్స్ టు 1 to infinity. ఈ 2 కేసెస్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు బేస్. కానీ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0నే ఉండాలి. అది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ లాగ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ స్టెప్ ఎక్స్ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలి. అది ఒక పాయింట్. ఏ మేబీ 0 to 1 ఆర్ 1 to infinity. అది ఇక్కడ ఏం అడిగాడు? ఎక్స్ వాల్యూస్ అడిగాడు, ఏ వాల్యూ అడిగాడు. అందుకనే టూ రిజల్ట్స్ ఇచ్చాడు ఇన్ ఈచ్ ఆప్షన్. ఇది ఎక్స్కి సంబంధించింది, ఇది ఏకి సంబంధించింది. ఏది కరెక్టో మనం తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎక్స్కి కాన్సన్ట్రేషన్ చేద్దాం. ఏ అంటే మనకి డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథం ఫంక్షన్ నుంచి ఏ ఇదర్ 0 ఉండాలి లేదా 1 to infinity ఉండాలి. ఏ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ని బట్టి ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? దిస్ వన్. ఓకే, వాట్ దేర్ ఇయర్? లాగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. దిస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ 0. దట్ ఈస్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్. అంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్లో ఏ బేస్ ఎలా ఉండాలో అది తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ ప్లేస్లో ఉన్న ఏ ఫంక్షన్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0నే ఉండాలి. అది ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇయర్? x minus step x must be greater than 0. Means minus x step x తీసుకెళ్తే x is greater than step x. అంతేనా? రివర్స్లో రాయండి. which implies step x is less than x. Yes. Step x is less than x is possible or not in our definition? Yes. Step x is less than x is possible. For what value? X belongs to r minus z. కాబట్టి what is this domain x value? X is r minus z, right? According to this definition, step x is less than x is possible when r minus z. r minus z x value ఏ ఆప్షన్ ఉంది? yes, r minus z x value is in first option and a value 0 to 1 is also there. కాబట్టి ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ థింక్ చేయండి. ఇక్కడ 1 to infinity ఉంది కానీ ఇది ట్రూ అవ్వదు. z మైనస్ ఇందులో డిఫరెంట్ కాదు. కాబట్టి 0, 1 ఉన్నాయి వాల్యూ and also x value r minus z according to this definition is true only in the first option. అర్థమైందా? చూడండి నేను డెఫినేషన్ అంత ఈజీగా తెచ్చుకున్నాము. అంతే, కొన్ని డెఫినేషన్స్ తెలిస్తే చాలు ఈ బ్రాంచ్ మీరు చేయడానికి, అంటే డొమైన్ అండ్ రేంజెస్ చేయడానికి. అంతే, చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. నౌ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ APMSET 2016. what is given? the domain of f of x is, it is in the form of root over log of x factorial. x factorial బేస్ ఏముంది? 0.5. 0.5 0కి 1కి మధ్యలో ఉంది కదా, వాడు ఇచ్చాడు. మనకి ఏమి దాని గురించి వర్రీ కావనవసరం లేదు. సో ఇట్స్ ఓకే. ఇక ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. మేబీ ఎక్స్ 0 1 2 3 పాజిటివ్ వాల్యూస్ దగ్గర ఫ్యాక్టోరియల్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఎక్స్ 0 అయింది అనుకోండి, ఎక్స్ 0 అయితే 0 ఫ్యాక్టోరియల్ 1, ఎక్స్ 1 అయితే 1 ఫ్యాక్టోరియల్ 2. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as positive integral values of x factorial is positive only. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ log x must be ఈ కాన్సెప్ట్. అంటే ఇక్కడ x బదులు x మైనస్ స్టెప్ x ఉంది, అక్కడ x ఉంది. x బదులు ఏముంది ఇక్కడ? x factorial is always greater than 0 only if you take x is even the 0. కానీ x values ఏం తీసుకోవచ్చు? x values can be 0 1 2 up to infinity తీసుకోవచ్చు. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది ఏముంది? మళ్ళీ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్. ఆ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ దగ్గర రావాలి. ఇది 1 అనుకుందాం. లాగరిథంలో ఎక్స్ ఏ 0 1 2 3 ఏ తీసుకున్నా ఇది పాజిటివ్ ఉండదు, కాబట్టి లాగరిథం డిఫరెంట్ అవుతుంది, దానికేం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్లో నెగిటివ్ డిఫరెంట్ కాదు కదా. స్క్వేర్ రూట్ కెన్ బి టేకెన్ ఓన్లీ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ ఈక్వల్ టు 0 వాల్యూ. అది కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతాను. అంటే దిస్ మస్ట్ బి లాగ్ ఆఫ్ x factorial to the base 0.5 must be greater than equals to 0. ఇక్కడ logarithmic function definition రాస్తాను చూడండి. I mean this resultant value log into the base a greater than equals to x implies
n is greater than equals to x, a power x, when a is greater than 1, అంటే 1 to infinity ఉన్నప్పుడు సేమ్ సింబల్ ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ n is less than equals to a power x, when a belongs to 0 to 1. This one. A అంటే base. This base is lies between 0 to 1. This symbol will be reverse. గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే లెస్ దెన్ అవుతుంది, లెస్ దెన్ ఉంటే గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉన్నది అనుకోండి, అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. నేను చెప్పాను కదా లాగ్ ఎప్పుడు డిఫైండ్ అవుతుంది, ఏ 0 to 1 దగ్గర డిఫైండ్ అవుతుంది, 1 to infinity దగ్గర డిఫైండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఏముందమ్మా, ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ n ప్లస్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్, a ప్లస్ 0.5 ఇస్ దేర్. 0.5 ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 1 అన్నాడు, అంటే మనం ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ n వాట్ ఈస్ దేర్, ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ దేర్. ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ రివర్స్ ఆర్డర్, లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ ఈజ్ 0.5, 0.5 హోల్ పవర్ x ప్లస్ ఈజ్ 0, 0. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయండి. 0.5 పవర్ 0 అంటే 1, అంటే ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 1. మళ్ళీ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్లు అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండదు, 1 అని ఉంటుంది, 0 అని ఉంటుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, 1. ఓకే, ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఉండొచ్చు కదమ్మా. ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎక్స్ 0 తీసుకున్నారు, ఎక్స్ 0 తీసుకుంటే అవుతుంది 0 ఫ్యాక్టర్. 0 ఫ్యాక్టర్ అనేది 1 అవుతుంది, 1 ఫ్యాక్టర్ కూడా 1. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ 0, 1 ఉండాలి. ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఎక్స్ వాల్యూ 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు అకార్డింగ్ టు ఎక్స్ ఫ్యాక్టోరియల్. అకార్డింగ్ టు దిస్ స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ కెన్ టేక్ ఓన్లీ 0, 1 వాల్యూస్. అంటే 1, 2 నుంచి ఏవి కామన్ వాల్యూస్, ఎస్ 0, 1 ఓన్లీ. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ డొమైన్, సెట్ 0, 1, 0, 1 మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకేనా. Till now explain the various questions depends upon the domain. Now we'll discuss some more questions which are depends upon the range. What are those? I said to you, what is range? Range is set of the values of y may be fx result is called as range. To find out the range, there are the majorly 3 methods. I explained to you what are those methods. Question to question, we have to choose that method. We can discuss one by one. Like question number 10, what is there? Range of this function is asking. For our convenience, this function is taken as some y. Means we range of y we want. Range means y value we want. For our convenience, take the given function is y. Let y is equals to x square minus 9 by x minus 3. We need the y set of the values of y. Y we want. మనకి y values కావాలి. మనకి ఏం చెప్పండి, రేంజ్ కనుక్కోవడానికి డొమైన్ నుంచి రేంజ్కి వెళ్ళాలి. ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ డొమైన్ నుంచి రేంజ్కి వెళ్ళాలి. డొమైన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూస్, ఎక్స్ వాల్యూస్ నుంచి రేంజ్ వై వాల్యూస్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఫంక్షన్లో డినామినేటర్లో x మైనస్ 3 ఉంది. x మైనస్ 3 అనేది డిఫరెంట్ కాదు కదా డినామినేటర్లో. అంటే మనకేం తెలుసు, x మైనస్ 3 0 ఉండకూడదు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా x ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాం. x మైనస్ 3 0 ఉంటే ఇది డిఫరెంట్ కాదు. x మైనస్ 3 నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే x ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఎందుకంటే x 3 అయితే డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. ముందుగా డైరెక్ట్గా ఏ వాల్యూ దగ్గర ఎక్స్ డిఫరెంట్ కాదో తెలుసుకున్నాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ 3 అయితే ఇది డిఫరెంట్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు వై, మళ్ళీ వై దగ్గరికి రండి. వైని సింప్లిఫై చేయండి. ఎప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి, దిస్ వన్ యూ కెన్ రైట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 9 ఈజ్ 3 స్క్వేర్ బై ఎక్స్ మైనస్ 3. ఓకే, ఈ న్యూమరేటర్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ యూ కెన్ యాడ్ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ. మీన్స్ దిస్ ఈజ్ యూ కెన్ యాడ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 బై ఎక్స్ మైనస్ 3. Okay na. So now this x minus 3 gets cancelled. Therefore y becomes what, y is x plus 3. ఇప్పుడు y x plus 3 గా మనం రెడీగా పెట్టుకున్నాం. x 3 తీసుకోకూడదు అంటే y వాల్యూ ఏది రాదు. y is depends on x or not. But taking x is equal 3, suppose what is y value, 6 you can get. Suppose x is equal 3. Suppose x is equals 3, what we can get, y value is 6. But you don't want x is equals 3. Therefore, x is equals not 3 means indirectly y is not 6. Means what is the set of values of y? Except 6, every real number it can take. 6 తప్పించి అన్ని రియల్ నెంబరు రేంజ్లో ఉంటాయి. y అంటే రేంజ్ వాల్యూ, 6 మాత్రం రాదు. ఎందుకంటే x 3 ఉండదు కాబట్టి y 6 రాదు. y 6 రాదు కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్? 6 ఈజ్ దేర్ ఇన్ -2 టు సెకండ్ ఆప్షన్ -3 to infinity 6 ఉంది. మనకి అది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే 6 ఉండకూడదు. దెన్ 0 to infinity లో కూడా 6 ఉంది, ఇది కూడా అవసరం లేదు.
what is meaning of this is, in this real number except 9 తప్పించి మిగిలినవన్నీ ఉంటాయి. Except 9 remaining, there is 6. Therefore you don't want this also. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్గా there is a first option. First option మీరు చూడండి, what is the meaning of this is, we can take from -infinity to 6 open interval means excluding 6 లేదు, 6 తీసుకోము ఎందుకంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఇది. అలా యూనియన్ 6 తర్వాత 6 ఎక్స్క్లూడింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఆల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ 6. దీనే డెఫినేషన్. ఈ ఆప్షన్ ఎలా కూడా రాస్తారమ్మా, ఇక్కడ రాస్తుందని ఈ ఆప్షన్ ఎలా కూడా రాయచ్చమ్మా, ఆర్ మైనస్ సెట్ 6. ఇది ఒకటే మీనింగ్. ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఆన్సర్ ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చినా కరెక్ట్, బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా, ఇది డైరెక్ట్గా 6 రిమూవ్ చేస్తున్నాము, ఇది ఇండైరెక్ట్గా 6 రిమూవ్ చేస్తున్నాము. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఈ ఆప్షన్ ఇదన్నా కరెక్ట్, సేమ్ మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్. ఓకే రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో రేంజ్ ఎలా కనుక్కోండి, ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్ళాను రేంజ్. అలా మనకి రేంజ్ కనుక్కోవడానికి దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్, డిపెండ్స్ అపాన్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. రైట్, now come to this question number 11. Range of this function is asking, that is also I'm taking for our convenience as a y. Let y is equals to root over x squared plus 4x plus 29. ఇప్పుడు దీని నేచర్ ఏంటి అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అదే y రేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ x square plus 4x plus 29 బయటకు తీసుకోండి. x square plus 4x plus 29 ఎలా రాయచ్చా, x square plus 4x plus 29 we can add 9 plus 25. ఓకేనా, this is x square plus 4x plus 9 4 రాయండి, 29 కదా 4 అవుతుంది. x square plus 4x plus 4 plus 25 plus 4 29 అయింది. ఎందుకు ఇట్లా రాసానంటే చూడండి, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది, a square plus 2ab plus b square means a plus b, that is x plus 2 whole square ఫామ్లో ఉంది, ప్లస్ 29 సైడ్ ఉంది. ఇలా ఎందుకు రాసానో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. నౌ యూ కెన్ రైట్ x square plus 4x plus 29 is x plus 2 whole square plus 25 formation. We can understand that this is clearly perfect square కదా, since this is clearly y is a, now y is equals to this is, ఇప్పుడు yలో పెట్టేసాం. therefore y is equals to root over x plus 2 whole square plus 25, right? y దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x plus 2 whole square plus 25 అయింది లోపలిది. therefore y ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు y ఫార్మేషన్ రావాలంటే వాట్ ఈస్ దేర్ హియర్, ఫస్ట్ టర్మ్ x plus 2 whole, since x plus 2 whole square is always greater than equals to 0 or not? Why? Because it is perfect square, it is always greater than, at x is equals to -2 it is 0 also, ఇది greater than equals to 0 అవుతుంది. దాని పక్కన ఏం యాడ్ అయింది, 25, యాడింగ్ 25 బోత్ సైడ్స్. సిన్స్ అంటే ఈ రిజల్ట్ మనకు తెలుసు, x plus 2 whole square plus 25 లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0 plus 25 is 25. ఓకేనా, నౌ వీ వాంట్ ది స్క్వేర్ రూట్ ఆల్సో, అప్లై ది స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రూట్ అవర్ x plus 2 whole square plus 25 is greater than equals to root 25. Root 25 is greater than equals to 5 or not? అంటే దిస్ ఇస్ క్లియర్లీ y is greater than equals to 5. y is greater than equals to 5 means we can start with 5 and up to infinity. మనకి ఆప్షన్ y అంటే రేంజ్ కదా, y వాల్యూ 5 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది, ఇలా ఇవ్వచ్చు ఆప్షన్. లేదా ఇంకా దీన్ని ఎలా ఇస్తాడు, y belongs to closed interval 5 to infinity. What is the meaning of this is same as this thing only, it is called as inequality form, this is called as interval form. We can start with 5 more than 5 because equals to is also there. కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్, y belongs to means range is belongs to 5 to infinity closed interval. This is clearly fourth option. This question just depends upon the nature of the given function. Nature of the given function ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకొని చేసాం అంతే. ఓకే, at the question number 12, range of x by 1 plus x square. Sometimes I say to you, range we can start from x to y, means what, completely we can take the x in terms of y, then we can think about the for what value of y x is defined, that is only range. This is such type of rational functions, especially like here x by 1 plus x square is there. First of all, what is our first step, we can take this as a y. Let y is equals to
x by 1 plus x square. We want the y values. Such type of rational functions, simple functions are there. We can write completely x in terms of y like this. Take the cross multiplication, that is y into 1 plus x square is equals to x. Again by the expansion, y into 1 is y plus y into x square is yx square is equals to x, right? This is one of the method to find out the range of such type of functions. So we can take this as a yx square is one term, but take next term is left side becomes minus x plus y is equals to 0. Now we can understand here, from this question we can understand that completely x we cannot write in terms of y directly, but we can understand that this is quadratic equation in terms of x or not. ఇది డైరెక్ట్గా ఎక్స్ని వై టర్మ్స్లో రాయలేము, కానీ ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏ ఈక్వేషను క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎందులో ఉంది, ఎక్స్లో ఉంది. మనకు తెలుసు రూట్స్ అలా చేయాలంటే, అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ వాట్ ది ఫార్ములా, మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. Okay, x value we know from the quadratic equations, that is I'm using here. Minus b means x quotient is minus 1 minus or minus plus 1 plus or minus of root over. B square means minus 1 whole square is 1 minus 4ac. A is a y, c is a y. 4 into y y square, 4y square by 2 into y, 2a. Okay, now we can concentrate on this function. X in terms of completely y or not? Yes, exactly. X in terms of y లో ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎక్స్ వాల్యూ డిఫైన్ కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, ఏదది రూట్ ఓవర్ 1 minus 4y స్క్వేర్, అది మాత్రం లోపల ఉన్నది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలి, ఈక్వల్ టు 0 కూడా ఉండొచ్చు. అంటే ఎక్స్ ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద వై ఎక్స్ ఇస్ డిఫైన్డ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ దట్ మెథడ్ నౌ. ఇందులో 4 minus y square must be greater than equals to 0 because under the square root it is defined when one minus 4y square is greater than equals to 0. అంటే దీని నుంచి ఎలా రాయొచ్చమ్మా, 4y square minus 1 గ్రేటర్ మైనస్ ఇంటూ చేసి గ్రేటర్ దాన్ కాస్త లెస్ దాన్ అయిపోయింది, అండ్ యాజ్ వెల్ as cancellation with 4 on both sides, y square minus 1 by 4 is less than equals to 0. Okay now, which implies y square minus 1 by 4 we can add y plus 1 by 2 into y minus 1 by 2 is less than equals to 0. ఇది ఏ ఫార్ములా ఉందమ్మా, a square minus b square అంటే we can add 1 by 2 whole square we can add a square minus b square we can add a plus b into a minus b. ఇప్పుడు y ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నాయి, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ 2 ఉంది, y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ 2 ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఇంటర్వెల్లో, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇన్ దట్ కేస్ ద y బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ minus 1 by 2 to plus 1 by 2 should take. ఇది ఫంక్షన్స్లో ఇంటర్వెల్ ఫార్మేషన్స్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో కూడా చేశారు. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ ఈక్వేషన్. ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా అంటే ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా టు బీటా. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో వై ఉంది, ఆల్ఫా అంటే minus 1 by 2 లీస్ట్ వాల్యూ, బీటా ఈజ్ 1 by 2. Therefore y belongs to closed interval minus 1 by 2 to plus 1 by 2. Closed interval this is, okay na? That is y means what range, which option? Minus 1 by 2 to plus 1 by 2 closed interval is clearly first option. That's it. ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ చేయాలి, ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైలో మార్చుకొని చేయాలి అంతే. ఓకేనా, రైట్. దిస్ ఈజ్ లాస్ట్ 2019 is given in mains also, JEE mains question that is. Now come to the next question, which is given answer 2011. What is the question here? Question, if f from closed interval 2 to infinity to tends to b, అంటే f అనేది a to b గా డిఫైన్ అయింది. Here a is a closed interval 2 to infinity, b is here. అంటే మీకు తెలుసు f a to b is defined means what, where a is called as domain, b is called as codomain. What is domain of this function? 2 to infinity. Domain అంటే x values 2 to infinity ఇచ్చాడు, codomain b ఇచ్చాడు. And the next, what is next sentence? Next sentence, defined by f of x is equal x square minus 4x plus 5 is a bijection. అంటే ఈ ఫంక్షన్ బైజెక్షన్ అని ఇచ్చాడు. బైజెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, బైజెక్షన్, ఇంజెక్షన్, సర్జెక్షన్ ఎక్సెట్రా. ఆ వీడియో కూడా చూడండి.
Bijection means it is both 1, 1 and onto. What is onto? Yes, range is equals to codomain. Range is equals to codomain అయితే దాన్ని onto అంటాం. బైజెక్షన్లో onto కూడా ఉంది కదా, బైజెక్షన్ అన్నాడు, బైజెక్షన్లో onto కూడా ఉంది. onto ఈజ్ నథింగ్ బట్ range is equals to codomain. What he is asking? B అడిగాడు. B అంటే కోడోమైన్ కదా, కోడోమైన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం అడిగాడు? రేంజ్ అడిగాడు, బికాస్ ఆఫ్ గివెన్ దట్ బైజెక్షన్. అర్థమైంది? ఎక్కడ సెంటర్ సింపుల్గా బి అంటే ఇండైరెక్ట్గా రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ అడిగాడు. రేంజ్, ఈ ఫంక్షన్ రేంజ్ కావాలంటే ఎఫ్ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఎక్స్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ 2 to infinity తెలుసు, జాగ్రత్తగా వినండి. డొమైన్ యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇయర్? డొమైన్. ఇది ఎక్స్ అన్నాడు, డొమైన్ అండి. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 2 to infinity. రేంజ్ అంటే మనకి ఎఫ్ఎక్స్ కావాలి. అప్లై ద ఎఫ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. ఎఫ్ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ F2 to ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇన్ఫినిటీనే. ఓకేనా? ఇన్ఫినిటీ ఎందులో పెట్టినా అది ఇన్ఫినిటీనే అవుతుంది, సమ్ కాబట్టి. ఎఫ్ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు F2 to infinity. F2 అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో 2 పెట్టండి. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్లో 2 పెడితే వద్దురా, 2 square 4 minus 4 2s 8 plus 5 to infinity. Okay, closed interval here belongs to closed interval. 4 plus 5 9, 9 minus 1 4 plus 5 9, 9 minus 8 1, 1 to infinity. What is fx belongs to closed interval 1 to infinity. fx is only its range. Okay na? Range అంటే ఏం చెప్పండి, y కన్నా ఇండికేట్ చేస్తాం, fx కన్నా ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ fxగా మెన్షన్ చేసింది కాబట్టి fx belongs to closed interval 1 to infinity. That is which option? Therefore, what is the range of this function is closed interval 1 to infinity. That is clearly second option. ఈ క్వశ్చన్లో రేంజ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు, కానీ బైజెక్షన్ అంటే రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కోడోమైన్. కోడోమైన్ అడిగాడు అంటే ఇండైరెక్ట్గా రేంజ్ అడిగాడు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎంసెట్ 2014 it is given. Okay, what is the given function here? If f from so and so, don't worry about this sentence. F from r minus set 2 to r is defined as f of x is equals to 2 plus x by 2 minus x. F of x defined in this manner. For all x belongs to, for what value of x is defined is mentioned. No need to worry about that one. What is the function f x? You have to concentrate. What is the function f x here? 2 plus x by 2 minus x. Then the range of this f is asking. What I said, for easiness purpose, we can take the function as y, like let y is equals to, we can take the given function as y. Let y is equals to 2 plus x by 2 minus x. This is also simple rational function. If y is in terms of x is there, shall I use like previous method what I did for the question number 12? We can write total cross multiplication n x in terms of y like this. Take the cross multiplication, y into 2 minus x is equals to 2 plus x. Okay na? మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో దాని మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఎఫ్ఎక్స్ని y అనుకోండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ 2 plus x by 2 minus x ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సిన ఇప్పుడు y కావాలి, రేంజ్ అంటే. దీన్ని సింపుల్ రేషనల్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి y xలో నుంచి x వైకి మార్చాలి. ఇప్పుడు అది నేను చేసేది. Take the cross multiplication, y of 2 minus x is equal to 2 plus x. Again expansion of this is y into 2y, 2 into y minus x into y minus xy is equals to right side 2 plus x. Okay na? What are the x terms here? X term here is there and here also there. Y term 2y ఉంది, 2 నటు తీసుకెళ్తున్నాను, minus 2 అవుతుంది. That is 2y minus 2 is equals to right side, లెఫ్ట్ సైడ్ 2 ఉంటే మైనస్ 2 అయింది, రైట్ సైడ్కి మైనస్ xy ని తీసుకొచ్చాను. అంటే అవుతుంది x ప్లస్ ఇక్కడ minus xy becomes plus xy, right? Next step, 2y minus 2, okay, as it is. From these two terms, shall I take x is common? But taking x is common, it becomes y plus 1 or not? Y plus 1 or x, or that 1 plus y, ఏదన్నా రాయొచ్చు. 1 x కామన్ తీసుకోండి, బికాస్ y plus 1 of x, రైట్? ఇప్పుడు y టర్మ్ని ఇటు తీసుకురండి, బై చేయండి. అంటే ఏమవుతుంది? 2y minus 2 by y plus 1 is equals to x. చూసారా? x in terms of కంప్లీట్గా y వచ్చింది.
Now we can observe that this is a denominator. What is denominator here? Y plus 1. It is not defined when y plus 1 is equals to 0. X defined కావాలంటే x defined అయ్యే y values కావాలి. It is not defined for what? Y plus 1 is equals to 0. Why? Not defined, not equals to రాసుకున్నాను. Y plus 1 is not equals to 0. Why? Because of this is in the denominator. Denominator 0 is undefined. We know very well. కాబట్టి y plus 1 not equal to 0 means y is not equals to minus 1. Y value never minus 1 means y value range value minus 1 ఉండదు. So other than minus 1 we can take every real number. Which option? Yes, it is clearly second option. What is second option meaning? R minus except minus 1. Minus and except that value. Except minus 1 it can take every real number. That is one of range. Therefore, what is our range? R minus set minus 1 for that question, right? Now can come to the next question. నేను చెప్పాను రేంజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్ళడము లేదా వైని ఎక్స్ని వైలో మార్చుకొని ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఎక్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనేది తీసుకోవడం చెప్పాను. అదే స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్. బై ద స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రేంజ్. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ range of this function is given. We can observe in this function there is standard function sin is there or not? Yes. You know, for this solution, ఇది ఏ ఫార్ములా ఉందమ్మా? sin x ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఉంది. In place of x something is there, even though range of sin, you know, since range of sin in place of x 1 plus x square is there. That one you know belongs to minus 1 to plus 1. కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్స్ రేంజెస్ తెలియాలి. రేంజ్ ఆఫ్ సైన్ ఈజ్ minus 1 to plus 1, cos ఆల్సో minus 1 to plus 1 ఎక్సెట్రా. అంటే సైన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ minus 1 to plus 1. మనకి ఈ ఫంక్షన్లో ఇంటూ 8 కూడా ఉంది. మల్టిప్లై విత్ 8 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ 1 plus x square belongs to minus 1 into 8 is minus 8 is a comma 8 into 1 is 8. Okay, 8 sin root over 1 plus x square belongs to minus 8 to plus 8. Suppose if we take this is y, therefore y is equals to 8 sin root over 1 plus x square which is belongs to minus 8 to plus 8. Therefore y belongs to minus 8 to plus 8. This is only its range. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను చెప్పండి, స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ సైన్ రేంజ్ minus 1 to plus 1 యూజ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏది మనకు అడిషనల్గా 8 కావాలి కాబట్టి 8తో ఇంటూ చేసాము. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్? ఎస్, ఇట్స్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? లైక్ దట్ we to find out the range we have to move the various methods depends upon the question. Here rational function simple way I proceed. There is a standard function. By the standard function I proceed, right? Which is given MSET 2020 as a matching type model. List 1, list 2 are given. Matching from list 1 function ranges to list 2. You know range of these functions you have to find out which is matched to list 2. What is that? We have to collect. I think so. This is given MSET AP 2020. Same models in TS also there. Just one model I am doing. This is matching type. Why I am choosing this matching type? Because of in these 4 functions we have to come across the all models. What are maybe some different models we can come across this. That's why you can focus. You may give individually also, but you have to know this matching type. What is that here? First function fx is given like this. We want the range means fx result. You know first function easily can simplify. What is there? A is given as in f of x is in the form of what? Modulus x plus 2. Mod means what? Plus or minus x plus 2 or not? Mod x we can write plus or minus x. Mod of x plus 2 means what? Plus or minus x plus 2 by x plus 2. Both are gets cancelled. What is left over? Plus or minus 1 is left over. Means what is the range? Fx is plus 1 and minus 1. This is we can take in a set minus 1 and plus 1. Direct simple mod function I eliminated. Fx values are minus 1 plus 1 means set of minus 1 plus 1. Which option? Means sorry, which point we have to verify? The fifth point. This is fifth. I didn't give the options here. You know options, so you know 4 options he has given like matching type.
I didn't write the options because this takes too much space. Okay, according to the this result, fifth point is matched to A. Now can come to the B point. We can observe that B is the g of x form is given. Modulus of step x. You know, step x is always integer. Step x is always integer. Mod of step x is always what? Mod of step x is always positive integer. What are the positive integers we can start from? 1, 2, 3 up to infinity. And also it can be defined for 0 also. Step x అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇంటీజర్ రిజల్ట్. ఇంటీజర్స్ అంటే నెగిటివ్ ఉంటాయి, పాజిటివ్ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది? మాడ్యులస్ ఉంది. మాడ్యులస్ అంటే రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. And 0 is also defined. Kabatti it is defined. Direct question. This is direct definition by the step function. Okay, it is equals to z and 0. Z plus amma. Z plus ante enti positive integers and 0. Positive integers ne natural numbers antamu, like 1, 2, 3, 4 and 0 also. 0 నుంచి న్యాచురల్ నెంబర్స్నే మనం హోల్ నెంబర్స్ కూడా అంటాం కదా. అంటే ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ డబ్ల్యూ అంటే హోల్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రమ్ 0 to 0, 1, 2, 3 up to infinity. Therefore which option is correct one? Which result is matched? Third. For this one, third one is match. Besides these are given that these domains of these functions, no need to worry about this. He has given, we have to consider this resultant function because of range is asking. Okay, now this is also one of the standard function that is called as fractional part of x. నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. x minus step x is also known as fractional part of x. దీన్ని ఈ సింబల్తో కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం. x minus step x is called as fractional part of x. It's always belongs to closed interval 0 to infinity. Sorry, 0 to 1. Okay, x minus step x is defined as fractional part of x is always belongs to closed interval 0 to 1. Okay, ఇక్కడ 0 to 1 అంటేనే పాజిటివ్. ఇక్కడ మాడ్యులస్ యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు. అందుకనే వాట్ ఈస్ ద మాడ్యులస్ ఆఫ్ x minus step x is what? Belongs to closed interval 0 to 1. Belongs to అంటే దీని రేంజ్. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 1 పెట్టుకోవాలి. క్లోజ్ ఇంటర్వల్ 0, ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 1. You have to remember this is range of fractional part of x. That is which point? Yes, it is matched to fourth point. Okay na? All these are the standard functions definitions only. It is fractional part of x. It is step x. It is plus or minus mod function. Ippudu d point దగ్గరకు వద్దాం. What is the d point? F of x is given as 1 by is equals 1 by 2 minus sin 3x. Do you remember this is any formula? Do you recollect? Okay, this step is there in trigonometry. A function is in the form of, I am writing here, 1 by a sin x plus b cos x plus c. Its range is closed interval 1 by c plus root over a square plus b square, comma 1 by c minus root over a square plus b square. Okay, what is the range of that function? Is in this form 1 by c plus root over a square plus b square, comma 1 by c minus root over a square plus b square. ఇది 1 by ఉన్నప్పుడు, 1 by కాకుండా రివర్స్లో ఉన్నప్పుడు అంటే a cos plus b sin అలా ఉంటే ఇది సి, ఇది మినిమం వాల్యూ అవుతుంది, ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. ఇది రివర్స్లో ఉంది కదా, ఇది ఈ ఫార్ములాలో ఉంది కదా. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద సి కాన్స్టెంట్ 2 ఈజ్ దేర్, a is minus 1 is there, b 0 is there. Therefore what is answer? Closed interval 1 by c అంటే 2 plus root over a square plus b square only 1 because a is a minus 1, b is 0. Minus whole square అంటే 1 comma 1 by a minus c minus అంటే 2 minus 1. Okay, closed interval పెట్టాలి.
Therefore 1 by 2 plus 1 is 1 by 3. 1 by 2 minus 1 is 1 by 1 is 1 only. Therefore this is clearly, this option is closed interval. I didn't write closed, this is closed only. Okay, E option 1 by 3 to 1, that is D matched to first one. Okay, this is first one. This is depends upon this formula remaining, or depends upon, this is depends on mod function, this is depends on step function, this is depends on fractional part of x function. Is it clear now? These are the this is a given in one of the shift of MSET 2020. Okay, so these are the various questions I discussed in today's video. Depends upon what? Domain and ranges. So I covered most probably all the model questions. Okay, do the practice from your side. Just what I explained the concept, you can revise that first, you can watch it first, then we can follow one by one easily. Okay, and do the practice carefully. We may go the one question in every shift generally from the functions, domain and ranges. If you do the practice, it is better for you only, and do the practice some other questions from your side. If you have any doubts, put a comment. Okay, I hope so you followed this video well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I come with a new topic in another video. Till then, have a great time. Take care. Bye.